المريض في بيته؟ هو في بيته؟ ها؟ ما واجبك؟ ها؟ هاتي. بسرعة. Qala Ibnu Majah rahimahullah ta'ala di bab ilbas masyita, bab al-insiraf min as-salah. Hukmul hadis 31 ba'da 600 ba'da 900. Qala haddatsana Bishr bin Hilal As-Sawwab qala haddatsana Yazid ibn Zurai' an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfatiru an yaminihi wa an yasarihi fi shalah. ما حال الحديث؟ ما حال بشر بن بلال؟ ما تعرفه؟ لماذا؟ ينبغي أن تنظر. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. كتاب الجهاد. حكم الحديث 78 بعد 600 وألف. نعم. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال من؟ أبو داود وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقول مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة بالمرأة والخادم. نعم. At-Taliqatul Hisan ala Sahih Ibn Hibban bi Sahih Al-Albani Al-Mujallad Al-Awwal bab dzikrul bayani bi anna hasuna khuluquhu kana fil qiyamah mimman qaruba majlisuhu minal Mustafa alaihi salam. Qala Ibnu Hibban rahimahullah taala akhbarana Abu Ya'la qala hadatsana Qasim bin Abi Saybah qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad qala hadatsana Abi an Yazid bin Abdullah bin al-Had an Amr bin Shu'aib an abihi an Muhammad bin Abdullah an Abdullah bin Amr ana Rasul كرر. عن عمرو بن شعيب an Amr bin Shu'aib an abihi an Muhammad bin Abdullah an Abdullah bin Amr. ليس هذا أريد.
خطأ. هذا بواسطة محمد بن عبد الله. أنا أريد عن أبيه عن جده. ها أين؟ محمد بن عبد الله ليس جدي. ها محمد بن عبد الله ليس جدي. هذا جد عمرو. ثم بعد ذلك إيش؟ قل. أنا عبد الله بن عمر أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المجلس ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ثلاث مرات يقولها قلنا بلى يا رسول الله قال أحسنكم أخلاقا. ليس هذا أريد. نحن نريد هذه السلسلة التي ذكرناها. عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. ها إسماعيل. باب وجوب قراءة الكتاب في الصلاة وخلف الإمام. قال الإمام الدارمي رحمه الله حدثنا محمد بن مخلد ثنا العباس قال ثنا العباس بن محمد الدوري قال ثنا محمد بن عبد الوهاب قال ثنا محمد بن ايش هذا؟ أنا ثنا ما ينبغي أن تقرأ هكذا. ليس هكذا القراءة. ها كرر من الأول. قال الإمام الدارقطني رحمه الله حدثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن حدثنا العباس بن محمد الدوري. قرب الميكروفون مالك. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا هكذا، وإن لم يذكر فيه قال لا بد أن تذكر قال حدثنا. قال الإمام الدارقطني رحمه الله حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزى. ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعد سكتاته فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام. محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف رواه الدارقطني. نعم. فإذا كان الاختصار بأنا تقول أخبرنا، إذا كان ثنا تقول حدثنا. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب أكل المرأة. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الضمرة عن إسماعيل بن أياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل المرأة مثل أكل الرجل حتى يبلغ ثلث من ديتها. كتاب. الحديث الذي وجدته كما قرأ الطارق ولكن بحثت في أي كتاب سلسلة أحاديث الصحيحة. اقرأ. قال الشيخ الباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة أحاديث الصحيحة رقم الحديث 62 من المجلد الأول صفحة 31 بعد 100. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. أخرجه الإمام مالك وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وأحمد والخطيب في التاريخ من طريق عمرو ابن شيبة عن أبيه عن جده مرفوعا. عمرو بن شيبة عن أبيه. خطأ. إذن ليس هذا نريد. كيف عمرو بن شيبة؟
نحن نريد عمرو بن شعيب. أخطأت. لعله خطأ في الكتابة. أيوة أنت أخطأت في الكتابة. من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الشيخ الباني وسببه كما في المستدرك والبيهقي أن رجلا قدم من سفره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبت فقال ما صحبت أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. نعم. ما وجدت أستاذ. أنت في أي كتاب؟ ابن جعد. ابن ابن جعد. الجعد. لماذا لم تجد؟ بحث في فهرس موجود. لا تبحث في الفهرس، تبحث في الكتاب أيضا لكن من الأول للأخير. خلاص؟ سأبحث إن شاء الله. إذا تحاول مرة ثانية. نعم. في اللقاء الآتي إن شاء الله. قال الإمام الدارمي في كتابه باب في النهي عن القصص. قال رحمه الله تعالى ولم يذكر رقم الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أميرا أو مأمورا أو مرائي. نعم. ما حال الحديث؟ أما عبد الله بن عامر كما ذكر في رواية ابن ماجه والأسلمي. الأسلمي عبد الله بن عامر الأسلمي ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب نقل أقوال العلماء عنه. قال النسائي ضعيف. والآخر قال أحمد وابو زرعة وابو عاصم متروك. قال البخاري يتكلمون في حفظه. نعم. وما أبو نعيم ما وجد. أبو نعيم لا أدري. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر هكذا. ينبغي ممكن تنظر في تهذيب التهذيب في التلاميذ من تلاميذ عبد الله بن عامر المكنى بأبي نعيم، ممكن تستطيع أن تنظر. Qala Asy-Syaukani rahimahullah fi kitabih Nailul Awtar bab karahatu natfil sayb an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tantiqus sayba fa innahu nurul muslim ma min muslim yasibu saybatan fil islam illa kataballahu lahu biha hasanatun wa rafa'ahu biha darajatun wa hatta anhu biha khati'atan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa qala Abu Dawud fi sanadihi haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya wa haddatsana Musaddad qala haddatsana Sufyan al-Ma'na an Ibni Ajlan an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. ما حال الحديث؟ La adri. ترجم الحديث ترجم. Janganlah kalian mencabut uban kalian karena sesungguhnya itu adalah cahaya seorang muslim. Tidaklah seorang muslim yang mencabut ubannya itu dalam Islam kecuali Allah tuliskan baginya satu kebaikan dan mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Naam. Aqwalul ulama
في رواية عمرو بن شعيب. لا سلمان أولا. سلمان فماذا عندك من أي كتاب؟ صدر الحاكم. هات. Itu hadisain. Hadisain awal bislu Abu Sama. هات ما شاء الله حديثين. لماذا ليس 5 أحاديث؟ وقال إمام الحاكم في كتاب الجهاد رقم 5 ارفع الصوت يا سلمان. وأربعمية وألفين. قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم وقال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وقال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبت فقال ما صحبت أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاث ركب. هذه لماذا أنتم تتفقون؟ أنا مستغرب جدا. هل تواطأتم؟ يعني اتفقتم على شيء؟ تشاورتم؟ نعم. خلاص الأول. هات يا عبد الفتاح. أقوال العلماء في رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كما ذكر ابن إمام ذهبي في ميزان الاعتدال مجلد الثالث صفحة 64 pada 200 naqalan an qalihi Ibnu Rahuyah. Qala Ibnu Rahuyah rahimahullah ta'ala Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi ka Ayyub an Nafi an Ibni Umar. Idzan maka asal asani. Nah. Wa qala Abu Dawud sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yaqul ahlul hadis idza sya'u ihtajju bi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa idza sya'u tarakuhu yakni li taraddudihim fi sya'ni. Wa qala Abu Ubaid al-Ajuri qila li Abi Dawud Amr bin Shu'aib an abi an jaddi hujjatun qala la wala nisfu hujjah. Wa amma Abu Hatim rahimahullah ta'ala faqala Amr bin Shu'aib an abi an jaddi ahabbu ilayya min Bahzin bin Hakim an abihi an jaddi. Wa qala Abu Zur'ah inna ma ankaru alaihi kasrata riwayatihi an abi an jaddi. Inna ma ankaru alaihi kasrata riwayatihi an abi an jaddi. Wa qala Abbas an Ibn Ma'in qala idza haddatha an abihi an jaddihi fa huwa kitabun fa min hahuna ja'a dha'fuhu. Wa qala Ibnu Adi Amr bin Shu'aib thiqatun illa idza rawa an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu mursalan li'anna jaddahu indahu Muhammad bin Abdullah bin Amr wala suhbata lahu. Qultu yakni Imam Adz-Dzahabi hadza la syai' ala qawli Ibnu Handi hadza la syai' li'anna Su'aiban sabata sima'ahu min Abdullah wa huwa alladhi rabbahu hatta qila inna Muhammadan mata fi hayati abi Abdullah fakaffala Su'aiban jadduhu fa idza qala an abihi thumma qala an jaddihi fa inna ma yuridu bid-dhamir bi jaddihi annahu a'idun ila Su'aib wa ba'dhum ta'allala bi annaha sahifatan rawaha bijadah wa li hadza tajannabaha ashabus sahih wa tashif yankhulu ala riwayatin min sufi bi khilafin musyafaha bisima. Nah, al-muhim al-riwayah sawa kanat bil wijada aw bil kitab fa idza kana al-kitab madbutan fa innahu yuhtajju bihi. Nah.
Qala rahimahullah ta'ala al-musalsal ta'rifuhu faidatuh. Al-musalsal dari silsilah. Wa ma'na fil lughah isalu syai' bi syai'. Menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau seorang mengatakan salsaltul ma'a fatasalsal, maknanya adalah ya menyambung air yang berikutnya, maksudnya menuangkan air. Salsaltul ma' ay sababtul ma' fansabba. Itu makna secara lughah. Adapun secara istilah, qala al-muallifuna mattafaqa ar-ruwatu fihi ala syai'in wahidin fima yata'allaqu bir-rawi aw ir-riwayah. Apa-apa yang para perawi sepakat dalam satu keadaan. Apakah yang berhubungan dengan yang meriwayatkan atau riwayatnya itu sendiri. Yang berhubungan dengan yang meriwayatkan atau riwayatnya itu sendiri. Kadang-kadang kesepakatan itu pada sebagian sanad. Kadang-kadang pada hampir seluruh sanad. Apabila terdapat pada sebagian sanad, pada sebagiannya, maka berarti musalsalnya pada hanya sebagian itu saja. Hanya sebagian saja. Nah, walhasil inti dari makna al-musalsal adalah sepakatnya dalam satu keadaan. Ya. Sahabat meriwayatkan dari tabi'in satu keadaan. Keadaan itu sama ketika tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Dan begitu seterusnya. Mithaluhu fima yata'allaqu birrawi, contoh yang hubungannya dengan perawi. Hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku memberikan wasiat kepadamu, wahai Mu'adz, jangan engkau meninggalkan pada setiap penghujung salat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan baik dalam beribadah kepadamu. Faqad dzakaru, mereka menyebutkan, yakni para ulama, anna kulla man haddatsa qala liman rawahu an, bahwa setiap yang memberitakan mengatakan kepada yang dia riwayatkan darinya, wa ana uhibbuka faqul Allahumma a'inni. Jadi Mu'adz mengatakan pada yang setelahnya juga begitu. Wahai fulan, ya, inni la uhibbuka. Nah, faqad haddatsana Rasulullah SAW dan seterusnya. Yang di bawah Mu'adz memberitakan pada yang di bawahnya juga seperti itu. Jadi silsilah dalam hal setiap masing-masing dari mereka mengatakan wa ana uhibbuka. Semua mereka mengatakan itu. Ya, berarti silsilahnya dari musalsalnya dari
kesepakatan mereka masing-masing dari setiap tabaqah mengucapkan wa ana uhibbuka. Wa mithaluhu fima yata'allaqu birriwayah. Permisalannya yang hubungannya dengan riwayat. Qaulul Bukhari fi sahihi qala haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Zaid bin Wahb qala haddatsana Abdullah yani ibn Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Musalsalnya dari mana ikhwan? Semuanya mengatakan haddatsana dari awal. Haddatsana, haddatsana, haddatsana. Musalsalun biqaulihi haddatsana. Sampai sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW demikian. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah. Dan seterusnya. Faqad tasalsala biittifaq ar-ruwati ala sighatin wahidatin hiya haddatsana. Dan telah terjadi tasalsul ya secara bersambung dengan kesepakatan para perawi dalam satu bentuk dalam penyampaian yaitu haddatsana. Wa mithlu dzalik law tasalsala bi lafdh an fulan ya dari awal sudah disebutkan an fulan sampai an Rasulullah SAW musalsal. Nah, aw tasalsala bi kaunihi awwal haditsin sami'ahu min syaikhi aw akhir hadits, atau tasalsul dalam keadaannya bahwa itu adalah hadis yang pertama yang baru dia dengarkan dari syekhnya atau akhir hadis. Misalnya yang di atas mengatakan, "Na'am, haddatsani fulan wa huwa awwalu haditsin wa hadha awwalu haditsin sami'tuhu minhu." Yang berikutnya lagi mengatakan begitu. "Wa haddatsani fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu." Dan seterusnya. Nah, silsilah dari setiap perkataan mereka sepakat dengan ucapan wa hadza awwalu haditsin sami'tuhu minhu atau hadza akhiru haditsin sami'tuhu minhu. Nah, atau keadaan perawi semua perawinya majhul. Idzan al hadits musalsal bil majahil. Atau setiap perawinya kadzdzab. Wal hadits musalsal bil kadzdzabin. Walhasil ikhwan bahwa ini hanya sekedar menjelaskan suatu istilah yang terdapat dalam ilmu hadis dalam hal kesepakatan mereka dalam menyampaikan satu bentuk ucapan atau keadaan, ya, dan tidak membicarakan tentang kesahihan atau tidak sahihnya suatu riwayat. Qala wa faidatul musalsal, faidah dari hadis musalsal bayanu dhabtir ruwah fi akhdhi ba'dihim min ba'dhin. Menjelaskan telitinya para perawi dalam mengambil sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa inayati kulli wahidin bittiba'i man qablah, dan perhatian mereka untuk mengikuti cara yang sebelumnya. Untuk mengikuti cara yang sebelumnya. Dan para ulama mereka ada yang mengarang kitab sendiri, mengumpulkan hadis-hadis yang disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan dengan bentuk musalsal. Diriwayatkan dengan bentuk musalsal. Al-Imam Suyuti juga punya kitab dalam permasalahan ini. Nah, hanya saja ikhwan, kebanyakan hadis
kebanyakan hadis yang menyebutkan tentang musalsal kebanyakannya dhaif. yakni musalsalnya dhaif walaupun matannya sahih. Tapi khusus kesepakatan mereka, ya. Kesepakatan mereka dalam meriwayatkan dalam satu keadaan tersebut, ini kebanyakannya dhaif. Ya, oleh karena itu kadang-kadang tidak terdapat kecuali dalam satu riwayat saja. Nah, sementara riwayat yang lain tidak demikian keadaannya. Walaupun matannya sahih. Ya, asal hadisnya sahih, tapi khusus dalam hal bentuk musalsalnya ini kebanyakannya dhaif. Mereka menyebutkan bahwa hadis musalsal yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis tentang membaca surah As-Saff, turunnya surah As-Saff. Nah, setiap dari mereka mengatakan waqad qara'a alaina fulanun waqad qara'a alaina fulanun. Nah, silsilah biqira'at surah As-Saff, mereka menyebutkan ini hadis musalsal yang paling sahih. Wallahu a'lam. Nah, tahammulul hadis wa ada'uh. Tahammulul hadis wa ada'uh. Tahammul memikul hadis, menerima hadis, ada'uh menyampaikannya. Sebab setiap dari muhaddits dia harus memelihara hadisnya dalam dua perkara. Yang pertama pada saat dia tahammul, dan yang kedua pada saat dia ada. Pada saat menerima, dia terus menjaganya sampai dia menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, apabila dia tidak menjaga hadisnya, apakah dengan dhabtul sadr atau dhabtul hifz, dhabtul kitab, maka terjadi khalal dalam riwayat tersebut. Sehingga selama masa tahammul sampai masa ada, hadis tersebut harus terpelihara agar kemudian riwayatnya diterima oleh para ulama. Tahammulul hadis ta'rifuhu syurutuhu anwa'uhu. Tahammulul hadis akhdhuhu amman haddatsa bihi an. Mengambilnya dari yang memberitakan kepadanya hadis tersebut. Alhasil bahwa tahammul adalah menerima riwayat. Menerima riwayat. Tahammal dari kata hamala yahmilu, membawa, memikul. Tahammal memikul dengan kuat. Ya kan? Nah, agar kemudian dia terus memeliharanya. Wa syurutuhu thalathatun, syaratnya ada 3. Syarat tahammul. Yang pertama at-tamyiz. Tamyiz. Maka yang belum mencapai usia tamyiz tidak diterima riwayat tahammulnya. Wa huwa fahmul khitab wa raddu jawabihi 'ala shawab. Yaitu yang dimaksud tamyiz memahami percakapan dan bisa menjawab ketika ditanya dengan benar. Bisa menjawab dengan baik, bukan didikte, ya. Bukan didikte. Nah, sekarang kalau anak-anak usia 1 tahun tanya aina Allah, anak, walaupun gak jelas ya, tapi dia bisa. Nah, karena sudah didikte,
sudah ditalqinkan pada dia. Nah, bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah percakapan biasa. Ya, bisa diajak berdialog. Nah, sudah bisa membedakan fulan. Nah, ketika ditanya dia bisa menjawab dengan baik, maka berarti dia telah mumayyiz. Nah, wal ghalibu ay yakuna 'inda tamam 7 sinin. Kebanyakannya apabila dia telah sempurna 7 tahun. Bahkan kurang. Nah, Mahmud bin Rabi dalam Sahih Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan kisah majjahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan beliau masih berusia 5 tahun. Nah, walhasil yang menjadi ibrah adalah tamyiz, bukan umur, ya. Tamyiz bukan umur. Ini dalam hal menerima ya kawan, menerima riwayat. Adapun dalam hal menyampaikan nanti disyaratkan balik. Ya, tapi dalam hal menerima tidak disyaratkan. Sekedar dia tamyiz, maka ini sudah cukup. Fala yasihhu tahammulu man la tamyiza lahu li sighar. Maka tidak sah ya tahammulnya anak yang tidak memiliki tamyiz karena terlalu kecilnya. Wa kadzalika law fuqida tamyizuhu li kibar, atau sudah hilang tamyiznya karena terlalu tua, sudah pikun. Au ghairuhu fala yasihu tahammulu, atau karena yang lain, maka tidak sahih tahammulnya. Nah, al-aqlu yang kedua, dia berakal. Fala yasihu tahammulul majnun wal ma'tuh. Tidak sah tahammulnya orang gila, orang yang kurang akal. Nah, dan di sini tidak disyaratkan Islam dalam hal tahammul. Sah tahammulnya orang yang kafir dengan syarat ketika dia menyampaikan hadis, dia harus dalam keadaan muslim. Nah, oleh karenanya para ulama menerima riwayatnya Abu Sufyan. Ya, pertemuan beliau dengan Herakl. Padahal itu beliau alami pada saat beliau masih dalam keadaan kafir. Demikian pula ikhwan. Nah, as-sahabi Jubair bin Mut'im mendengarkan surah apa ya? Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bit-tur. Nah, bit-tur pada saat beliau masih dalam keadaan kafir. Tahammulnya sahih. Antum ikhwan. Nah, namun dalam hal ada dia menyampaikan dalam keadaan muslim. Yang ketiga, salamatu minal mawani'. Selamat dari pencegahnya. Ketika dia mengambil riwayat, bala yasihu ma'a ghalabati nu'as, maka tidak sahih dia mengambil riwayat pada saat dia sangat mengantuk sekali. Syekhnya sedang membaca hadis. Haddatsana fulan. Atau lagatin katsir, atau ya lagat katsir, ribut. Atau syagilin kabir, atau dia sangat sibuk sekali. Nah, namun yang demikian ini ikhwan, tergantung keadaannya. Siapa sih orang yang seperti ini? Nah, secara umum memang tidak sah. Tapi kalau yang demikian keadaannya mereka dari kalangan ahlul hifz wal itqan, hafiz kabir. Nah, diketahui hafalannya, mutqin, maka tidak mengapa. Tidak mengapa.
seperti Al-Hafidh Al-Mizzi pengarang kitab Tahdzibul Kamal, ya, mertuanya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Al-Hafidh Al-Mizzi ini kalau dalam majelis selalu ngantuk. Tapi kalau gurunya keliru, dia yang tegur. Ya, dan dibantah dengan bantahan yang Masya Allah. Betul apa yang beliau bantah tersebut. Nah, ya, karena beliau seorang hafidh, mengerti betul tentang as-shawabu minal khata', kebenaran dari kekeliruan. Demikian pula yang dialami oleh Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Abu Hatim bahwa pada saat Al-Imam Ad-Darqutni bersama yang lainnya murid-murid dari Arim dan yang hadir di majelis itu seorang bernama Ismail bin Saffar. Ismail bin Saffar mengimla, membacakan hadis. Sementara Al-Imam Ad-Darqutni sedang mencatat yang lain. Sibuk mencatat yang lain. Ya, ada juz yang sedang beliau catat. Ismail bin Saffar mengimla. Yang lain mendengarkan dengan seksama apa yang diucapkan oleh Ismail bin Saffar. Haddatsana fulan, haddatsana, dicatat. Ad-Darqutni yang dicatat justru yang lain, bukan yang sedang diimla. Orang lain melihat apa yang dikerjakan oleh Imam Ad-Darqutni dalam majelis, tidak senang mereka. Ya, sampai sebagian mereka menegur Imam Ad-Darqutni. Tidak sah kamu mendengarkan dari syekh dalam keadaan kamu menulis. Nah, tidak sah, kata mereka. Kata Darqutni, pemahaman saya tentang imla yang diimlakan saya lebih ngerti daripada kalian. Subhanallah. Ya, nantang sekalian. Lalu mereka bertanya kepada Darqutni, berapa yang sudah diimla oleh syekh? Berapa? Kata Darqutni, 18 hadis. 18 hadis. Disebutkan satu persatu. Ya. Yang pertama, secara berurutan. Yang pertama, qala haddatsan fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani kata disebutkan 18 hadis. Sampai mereka terkagum-kagum mendengar itu. Subhanallah. Bisa dia hafal dalam keadaan dia menulis yang lain. Nah, yang seperti ini tidak mudaratkan bagi mereka karena mereka hufal. Nah, ya. Adapun selain mereka, ya seperti kita lah, sudah dengar baik, duduk seksama, sudah siap pulpen. Ya kadang-kadang tidak nyantol juga. Nah, Allahumma musta'an. Ilahuna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah. Mirathul hamli. Setelah kita selesai wasiat, kita masuk bagaimana cara kita membagi warisan sementara ada yang hamil. Nah, sementara ada yang hamil. Baik. Dahulu sudah pernah kita jelaskan bahwa di antara syarat dari warisan tersebut, mereka yang berhak mendapatkannya adalah terjadi tahakkuk hayat al-waris, ya kan? Diyakinkan adanya kehidupan dari ahli waris pada saat kematian al-muwarrith. Ma indakum qalam? Pada saat kematian al-muwarrith. Iya kan? Nah.
Dan termasuk salah satu tanda untuk mengetahui ada kehidupan dari ahli waris pada saat kematiannya waris adalah nampaknya hamil. Nampaknya kehamilan. Nah, nampaknya kehamilan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah telah ditiupkan padanya roh atau tidak. Yang jelas sekedar diketahui dan diyakinkan bahwa dia dalam keadaan hamil pada saat meninggalnya muwarris, maka dia telah berhak untuk mendapatkan. Nah, lalu bagaimana cara kita membagi? Kalau kita menunggu sampai dia lahir, tidak jadi masalah, ya kan? Kalau sudah sepakat. Tapi mungkin ada yang terburu-buru. Ya, tidak, saya ingin dibagi sekarang juga. Nah, sementara yang di dalam kandungan belum keluar juga. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana cara kita membagi? Idza mata an warathah fihim hamlun. Nah, kalau meninggal seorang, meninggalkan ahli waris yang termasuk di antara mereka ada yang adalah yang dihamil, yang ada dalam kandungan. Fa in sya'u ta'jil al-qismah hatta yudhal hamlu fala bas. Kalau mereka menghendaki mengakhirkan pembagian sampai dikeluarkan ya yang dalam kandungan agar ketahuan siapa, laki kah, perempuan kah, satu kah, dua kah, maka tidak mengapa. Li'annal haqqa lahum. Karena hak harta itu adalah milik mereka. Kalau mereka ingin mengakhirkan ya tidak jadi masalah. Wa in talabu aw ba'dhum al-qismata qabla al-wad'i falahum dzalik. Namun kalau mereka sudah meminta atau sebagian mereka meminta untuk dibagi sebelum dikeluarkannya janin tersebut, ya terserah mereka, itulah hak mereka. Wa hina idzin yajibul 'amalu bil ahwat fi irthil hamli wa fi irthi man ma'ah. Oleh karena itu wajib, pada saat itu wajib untuk mengamalkan yang lebih hati-hati pada warisan yang hamil dan warisan yang bersamanya. Ya, maksudnya yang bersamanya yang hidup. Cari yang paling hati-hati. Ya. Berarti standar yang ada di dalam perut adalah standar maksimal yang diberikan kepadanya. Standar maksimal, standar terbanyak. Ya kan? Nah, ada enggak yang wanita melahirkan anak kembar 4? Ada? Hah? Ada, Abdul Malik? Ada? Hah? Khabar? Ada? Media massa? Ada? Kembar 4? Lebih? Berapa? 7? 6? Di mana itu? Walhasil, kalaupun terjadi apa itu? Aneh bin ajaib, artinya sungguh-sungguh sangat jarang, ya kan? 4 sangat jarang. 3 kadang-kadang, iya kan? 3 mungkin, cuman juga sangat jarang sekali. Ya, paling banyak 2 kalau manusia. Kalau kucing, kambing mungkin. Nah, ya, tapi kalau manusia terbanyak 2, kembar 2. Iya kan? Nah, sehingga yang dihitung maksimalnya adalah 2. Nah, ya nggak usah diperkirakan nanti yang lahir 3 itu. Nadir jiddan, wan nadir la yuqa'ad alaih. Nah, yang jarang tidak perlu jadikan sebagai patokan. Jadi 2. Ya, sehingga ketika hendak dibagi, nah
kita harus mengambil standar maksimal. Ya, yang akan dilahirkan adalah 2 orang. 2 anak. Nah, 2 anak ini ada kemungkinan 2-nya laki-laki, ada kemungkinan 2-nya perempuan, ada kemungkinan 1 laki, 1 perempuan, ya kan? Fa amma irsul hamli fala yakhlu min halain. Adapun warisan untuk yang dihamilkan maka tidak kosong dari 2 keadaan. Al-awwal, yang pertama, ayyakhtalifa bidz-dzukurati wal unutsah, berbeda antara zakar dan unta kal aulad. Fayuqafu lil hamlil aktsar min irthi zakaraini aw unthayain. Sehingga ditahan, ya, ditahan harta untuk anak-anak tersebut yang terbanyak dari warisan 2 zakar atau 2 unsa. Wa dhabitu dzalik, dhabitnya annahu matastaghraqatil furud aqalla min ats-tsuluts. Bahwa apabila ahli waris itu menguasai kurang dari 1/3, maka dikira-kirakan yang lahir itu 2 laki-laki. Irthu dzakarain aktsar, karena itu lebih banyak. Wa in istaghraqat aktsaru min ats-tsuluts fa irthul unthayaini aktsar. Namun kalau lebih dari 1/3, maka kira-kirakanlah yang lahir itu 2 anak perempuan, karena itu lebih banyak jumlahnya. Wa in kanatil furudu biqadri tsuluts. Namun kalau, ya, ahli waris itu mendapatkan 1/3, ya sama saja, mau diperkirakan 2 anak laki, 2 anak perempuan, sama saja. Wa hadha ad-dhabitu fima idza kana al-hamlu yarithu ma'al unutsati bil fard. Dhabit ini kalau yang dihamilkan tersebut, ya, akan mewarisi bersama dengan ada unsa yang lain, yang mereka pun mendapatkan warisan dengan fard. Amma idza kana yarith bit ta'sib fa inna irtha dzakaraini aktsar bi kulli hal aw yastawiyat. Adapun kalau warisan itu karena ta'sib bukan karena fard, maka warisan, ya, diperkirakan 2 laki-laki itu jelas lebih banyak dalam setiap keadaan atau minimalnya sama. Nah, dengan contoh lebih jelas insyaallah. Walau mata an ummin hamil, umnya hamil, min abihi wa am, jadi ibunya matan ummin hamil, ibunya ini sedang hamil, berarti yang mana kan ummin hamil min abi, aku atau ukhtu, ibunya yang hamil, ya akhi. Ente punya ibu hamil, ingat, yang lahir itu apa? Anak antum, saudara kan? Min abi berarti apa? Syakik, ya kan? Syakik atau syakika? Atau ikhwan? Terus aqallu min as-sulus, ya kan? Lebih kecil dari as-sulus. Nah, lebih kecil dari as-sulus. Antum ya ikhwan? Nah, sini beliau mengatakan wa yuqafu lil hamli irthu dzakarain li'anna al-furud lam tastaghraq as-sulus. Maka diperkirakan yang dalam hamil ini adalah zakarain. Ya, apa? Berarti apa? Syakik 2. Ya kan? Syakik 2. Nah, kenapa? Karena kalau diperkirakan syakik berarti nggak dapat kan? Berarti sepenuhnya didapat oleh syakik. Karena itu paling banyak.
Jadi pokoknya yang diperhatikan standar maksimal, standar paling banyak didapatkan. Kenapa kita tidak memperkirakan 2 unsa? Ya, kalau kita perkirakan 2 unsa, ya, berarti syaqiqah 2. Syaqiqah 2 dapat berapa ya kawan? Sulusan. Berarti masih ada didapat oleh am, ya kan? Tidak sepenuhnya diambil oleh ini. Jangan sampai sudah dikasih am, ternyata lahir 2 laki-laki. Repot sudah. Ya, amnya sudah diberikan, ya amnya sudah habiskan kata si am. Ya, nggak mungkin dikasih lagi, ya kan? Maka diperkirakan standar maksimal. Nah, ini kalau kurang dari thuluts. Kalau kurang dari thuluts, perkiraannya yang lahir adalah zakarain. Walau kana ma'ahum zaujah. Nah, kalau dia bersamanya zaujah. Zaujah berapa? Tidak ada farak waris, ya kan? Berarti berapa? Perempat kan? Nah, sekarang hitung 1/6 dengan 1/4. Ini 1/3 kurang atau lebih? Kita berarti apa? Perkirakan yang lahir itu apa? Unsayain, ya kan? Yang lahir unsayain. Nah, sehingga dia dapat 2/3. Nah, sehingga dia dapat 2/3. Berarti apa? Al-masalah min berapa tadi? 8. Berarti terjadi apa? Aul, iya. Ini enggak dapat. Dapat 2/3, dia masih bisa menarik bagian dari zaujah dan gitu kan? Nah, terjadi aul. Nah, ini yang paling banyak. Coba kita perkirakan yang lahir itu adalah 2 syaqiq. Berarti dapatnya apa? Ta'sib. Berarti dapatnya ta'sib. Kalau ta'sib, am berarti nggak dapat. Berarti dia dapat ta'sib berapa? Ya 7, iya kan? Kurang. Maka diperkirakan kalau lebih dari 1/3, maka perkirakan unsayain. Tentunya kawan. Nah. Ya. Tapi kalau 1/3, hasilnya sama. Mau unsayain, mau zakarain, terserah. Nah, ilahuna kawan. Kita lanjut. Zaman nah, antum terus. Siapa? Man ba'dak? Abu Bakar. Abu Bakar. Qara. Tugas antum. Antum sudah kemarin. Gerak. Tidak persiapan. Apa? Mana? Belum ada. Sama. Belum ada persiapan. Belum ada persiapan. Kenapa tidak persiapan? Kemarin Yang disuruhkan kemarin Abdul Malik. Iya, Abdul Malik kemarin. Setelah Abdul Malik siapa? Itu lagi antum sudah dibantu dengan dibacakan pertanyaan. Sudah dibantu. Antum tinggal baca jawaban. Nah. Surat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin Bi ihsanin ila yaumiddin. Wajibat bima yali. Awalan la yajuzu binaul masajidi alal kuburi. Adapun jawabannya yang pertama bahwa tidak bisa membangun masjid-masjid di atas kubur. Wala tajuzu salatu fi masjidin buni ala kubrin atau kuburin. Dan tidak bisa salat pada masjid yang dibangun di atas kubur atau kubur-kubur. Lima sabata an Aisyata radhiyallahu anha qalat sebagaimana telah sabit dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, lama nazzala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safkun yatruhu Tafkun, ايش معنى tafkun ya? Qara Abdul Malik Surah. لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. Maka yang telah sabit dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata tatkala mendekati matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mulai menutupi dengan kain wajahnya. Fa idza tamma biha, maka tatkala kain tersebut telah menutupi wajahnya, kasyafaha, beliau menyingkapkan kain tersebut. Faqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Maka laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani tatkala mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kepada mereka yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Walau la dzalik, kalaulah seandainya bukan karena hal itu, la ubriza qabru, maka akan dinampakkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annahu khusya ayyuttakhadha masjidan. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikannya sebagai kuburan beliau sebagai masjid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Dari Jundub bin Junada radhiyallahu anhu berkata, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin, sebelum beliau 5 hari sebelum beliau meninggal. Wa huwa yaqulu, dan beliau mengatakan, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah tatkala dari mereka menjadikan aku sebagai khalil. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Kama
kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalaulah seandainya aku mengambil dari umatku ini khalil, maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah wa salihihim masajida. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa ini anhaakum an dalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Rahul Muslim. Faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bina'il masajid 'alal qubur. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang membangun masjid di atas kuburan. Wa la'ana man fa'ala dalik. Dan Rasulullah telah melaknat orang yang melakukan demikian. Fadalla ala annahu minal kabair. Maka yang demikian menunjukkan bahwasannya itu termasuk dosa-dosa besar. Wa aidan fi bina'il masajid 'alal qubur. Maka demikian pula dalam hal membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Wa salatu fiha gulu fid din. Dan salat di dalam masjid tersebut adalah termasuk gulu, berlebihan di dalam agama. Wa dari'atu ila syirki wal iyaudu billah, dan termasuk sarana menuju ke syirikan wal iyaudu billah. Walidzalika qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka oleh karena itu telah Aisyah radhiyallahu anha berkata, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Walau la dzalika, kalaulah seandainya bukan karena yang demikian, ubriza qabru, maka akan dinampakkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairu annahu khasya ayyuttakhadha masjidan. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Tsaniyan, idza buniyal masjidu ala qabrin aw kuburin wajaba hadamahu. Apabila dibangun masjid di atas kuburan atau di atas kuburan-kuburan, maka wajib untuk menghancurkannya. Li'annahu ussisa ala khilafi ma syara Allah. Yang mana? Wajib dirobohkannya, maksudnya apa yang dirobohkan ini? Masjid. Naam, ad-dhamir 'aidun 'ala al-masjid. Naam. Li'annahu ussisa 'ala khilafi ma syara Allah, dikarenakan dibangunnya di atas penyelisihan terhadap syariat Allah. Wal ibqa'u 'alaihi ma'a sholati fihi israrun 'ala al-itsmi fi bina'ih, dan membiarkannya dan salat di dalamnya itu terus membiarkan masjid tersebut bersama dengan salat di dalamnya, dan membiarkan masjid tersebut bersamaan salat di dalamnya itu merupakan terus menerus di dalam perbuatan dosa. Wa ziyadatu ghulu fid din, dan tambahan berlebih-lebihan di dalam agama. Wa fi ta'zimin man bunya alaihi masjid, dan merupakan dan termasuk mengagungkan orang yang dibangun di atasnya masjid. Wa dzalika mimma yufdha ila syirki wal ya'udzu billah. Dan demikian termasuk penghantar kepada kesyirikan. Wa qad qala ta'ala la taghlu fi dinikum. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu. Hati-hatilah kalian dari gulu, karena sesungguhnya celakanya orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka berlebih-lebihan.
Amma idza buniyal masjidu ala ghairi qabrin thumma dufina mayitun fala yuhdam. Adapun apabila dibangun masjid tidak di atas kuburan, kemudian dikuburkannya mayit, maka tidak dihancurkan masjid tersebut. Nah, yakni masjid yang terlebih dahulu. Walakin yunbashu qabrun min dafnin. Qabru man dufina fi. Walakin yunbashu qabru man dufina fi. Akan tetapi dipindahkan kuburan orang digali. Akan tetapi digali kuburan orang yang dikuburkan di dalam masjid tersebut. Wa yudfanu fi kharijihi fi maqbaratil muslimin, dan dikuburkan di luar masjid tersebut di kuburannya kaum muslimin. Li'anna dafnahu bil masjidi munkarun, dikarenakan menguburkan di dalam masjid adalah perbuatan mungkar. Fayuzalu bi ikhrajihi minhu, dan dihilangkannya dengan cara dikeluarkan dari masjid tersebut. Ilahuna.